be free from your burden of sin. There's power in the blood, power in the blood. Dear beloved in Christ Jesus, Christ for Every Soul Ministry founder Dr. John Joseph is a servant of God. By soul stirring message, prayer, vision, healing power from God, he has been able to bring souls into the kingdom of God. Now let's hear a message from Dr. John Joseph. For our meditation this evening, let's turn our Bibles to 1 Samuel chapter 17 and verse 45. இன்றைக்கு மாலையிலே நம்முடைய தியானத்துக்காக எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் வசனம். Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. 1 சாமுவேல் 17:45. அதற்கு தாவீது பெலிஸ்தியனை நோக்கி, நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய், நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்திலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன் என்றார். Verse 46, first part of it. 46ஆம் வசனத்தின் முற்பகுதி. This day will the Lord deliver thee into my hand. இன்றைய தினம் கர்த்தர் உன்னை என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார். Latter part of the verse, that all the earth may know that there is a God in Israel. பிற்பகுதி, அதனால் இஸ்ரவேலில் தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று பூலோகத்தார் எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளுவார்கள். Verse 47, 47. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும். யுத்தம் கர்த்தருடையது, அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் என்றார். Hallelujah. Hallelujah. The battle belongs to the Lord. யுத்தம் கர்த்தருடையது. Whatever spiritual battle you may be facing today, இன்றைக்கு நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் ஆவிக்குரிய யுத்தம் எதுவாக இருந்தாலும், whatever battle Satan may be instigating against you, உனக்கு விரோதமாக பிசாசு எவ்விதமான யுத்தத்தை தூண்டிக் கொண்டிருப்பினும், you shall have the victory. வெற்றி உங்களுடையதே. For the one who fights the battle is not you, but Jesus. யுத்தம் செய்கிறது நீங்கள் அல்ல, இயேசுவே உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார். You don't plan the battle. நீங்கள் யுத்தத்துக்காக திட்டமிடாதீர்கள். You don't prepare yourself for the battle. யுத்தத்துக்காக நீங்கள் ஆயத்தப்படாதீர்கள். Be still and know that he is God. நீங்கள் அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று அறியுங்கள். He is going to fight it out for you. உனக்காக அவர் யுத்தம் செய்ய போகிறாரே. There is no failure for him. அவரை பொறுத்தவரைக்கும் தோல்வி என்பது இல்லவே இல்லை. There is no defeat or loss for him. அவரை பொறுத்தவரைக்கும் இழப்பு தோல்வி என்று இல்லை. There is always victory. எப்பொழுதுமே வெற்றிதான். There is victory for you today. இன்றைக்கு உங்களுக்கு வெற்றி உண்டு. Because we run to that great tower, the name of Jesus Christ. காரணம் இயேசு என்கிற அரணான கோட்டைக்குள்ளாக நாம் ஓடி செல்கிறோமே. Let us look to the Lord Jesus Christ, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்ப்போம். who loves us with an everlasting love. அநாதி ஸ்நேகத்தாலே நம்மை ஸ்நேகிக்கிறவர். പുന്നേഷു തമ്പുര നല്ലോരു രക്ഷകൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് തൻ ജീവൻ വച്ചു. പൊന്നേഷു തമ്പുര നല്ലോരു രക്ഷകൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് തൻ ജീവൻ വച്ചു. കള്ളയെ പോൽ നമുക്കുള്ളൊരു രക്ഷകൻ കൊള്ളക്കാരൻ പോലെ ക്രൂശിൽ തൊങ്ങി. കള്ളയെ പോൽ നമുക്കുള്ളൊരു രക്ഷകൻ കൊള്ളക്കാരൻ പോലെ ക്രൂശിൽ തൊങ്ങി. ഉള്ള ഒരു ഗുണൻ സംഘം തകരുന്നൻ കണ്ണു നിറയുന്നൻ രക്ഷകനേ. ഉള്ള ഒരു ഗുണൻ സംഘം തകരുന്നൻ കണ്ണു
the battle is the Lord's. யுத்தம் கர்த்தருடையது. Praise be to the name of our Lord and Savior Jesus Christ. நமது ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. For God is good and his mercy endureth forever. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Beloved brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, let's praise God that as the time is drawing near for the rapture, that he is leading us into new paths. மறுரூபமாகின்ற நேரம் சமீபமாகி விட்டபடியினாலே தம்முடைய பாதையிலே கர்த்தர் நம்மை நடத்தி வருகிறார். அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். That is, God's chosen people will not perambulate in darkness, wander in darkness, but they'll be getting from light to light. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இருளிலே தடவி திரிய மாட்டார்கள், ஒளியின் மேல் ஒளி அடைந்து பிரகாசிப்பார்கள். We live in the days when the Holy Spirit is guiding us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்துகின்ற ஒரு காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். And my dear brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, and you have to be very careful. எச்சரிக்கையோடு இருங்கள். See, the Lord Jesus Christ said, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், when I go I send the comforter in my name, நான் சென்ற பிறகு என் நாமத்தினாலே தேற்றரவாளனை அனுப்புவேன், and he will lead you into all truth. அந்த தேற்றரவாளர் உங்களை சகல சத்தியத்திலும் நடத்துவார். And he says it is the Holy Ghost. என்ன சொல்ல, அவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். My dear friend, நண்பர்களே, the Holy Ghost is the person of God. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லும்போது தேவத்துவமாக அவர் இருக்கிறார். He is God. அவர் தேவனவர். And that Holy Ghost will lead you into all truth. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். We should understand the meaning and the terminology in the Holy Bible. பரிசுத்த வேதத்திலே காணப்படுகிற வார்த்தையையும் வார்த்தையின் பொருளையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். What the Holy Spirit means, பரிசுத்த ஆவி என்றால் என்ன, and what does the Holy Ghost mean. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்றால் என்ன. My dear friend, we blindly do something and we do not know the meaning of it. கண்ணை மூடிக்கொண்டு சில காரியங்களை செய்கிறோம், அர்த்தம் புரியாமல் செய்து விடுகிறோம். See, the Holy Spirit is it's the anointing. இந்த பரிசுத்த ஆவி என்று சொல்லும்போது அபிஷேகம் அது. But when it comes to the Holy Ghost, பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லும்போது it is God dwelling in you. தேவனே உங்களுக்குள்ளாக வாசம் செய்வது. So hence when we pray we must know what we are praying for. ஆகவே ஜெபிக்கின்ற வேளையில் எதற்காக ஜெபிக்கிறோம் என்று அறிந்து ஜெபிக்க வேண்டும். Our prayer should be with understanding. நம்முடைய ஜெபம் கருத்துள்ளதாக இருக்க வேண்டும். That is why we have to be very careful in these last days. ஆகவே அந்த கடைசி நாட்களில் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். Satan will try to confuse everything. பிசாசு அனைத்தையும் குழப்பும்படியாக செய்து விடுவார். And because of that, அது நிமித்தமாக people are taken away from the Lord. கர்த்தரை விட்டு மக்கள் விலகி சென்று விடுவார்கள். So it is good that we trust in God கர்த்தரை நாம் விசுவாசிப்பது நல்லது. and allow God to lead us. கர்த்தர் நம்மை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டுமே. My dear friends, என் அருமை நண்பர்களே, whatever purpose with which God has chosen you கர்த்தர் உங்களை எந்த நோக்கத்தோடு தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் and placed you in this world, இந்த உலகத்திலே வைத்திருந்தாலும் that will take place in your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலே அதுதான் வந்து நடைபெறும். One thing we need to know, ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். submission ourselves to the will of God is not simply a joke or a statement. தேவனுடைய சித்தத்துக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்வது என்பது ஏதோ வாயினாலே சொல்லிவிடுகின்ற ஒரு அறிக்கை அல்ல. Many a times we pray like that. பல நேரத்தில் அப்படி ஜெபிக்கிறோம். See, we sing Spirit of the living God. ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியானவர் என்று பாடலை We பாடுகிறோம். say, come into me, என்னிலே வாரும் என்கிறோம். break me, melt me and mold me. என்ன சொல்கிறோம், என்னை உடையும் உருக்கும் உருவாக்கும் என்று சொல்லுகிறோம். But when he does the work, ஆனால் அந்த கிரியை அவர் செய்யும் பொழுது we say God has left us. ஆண்டவர் கைவிட்டு விட்டார் என்கிறோம். We say God has washed off his hands. ஆண்டவர் நம்மை கைவிட்டு விட்டாரே. He has to break you. அவர்களை உடைக்க வேண்டும். That is, yourself has to be broken. அதாவது என்ன, சுயம் உடைக்கப்பட வேண்டும். He has to melt you. உருக்க வேண்டும் அவர். If he has to melt you, what should be the intensity of heat? உங்களை உருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வெப்பத்தின் அளவு எவ்வளவாக இருக்க வேண்டும் பாருங்கள்.